టు పీపుల్ టీవీ న్యూస్ బులెటిన్ ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ఏపీలో రిలయన్స్ 5,000 కోట్ల పెట్టుబడులు సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో ఎంఓయూ. సోషల్ మీడియా కార్యకర్తలకు వైఎస్ఆర్సీపీ అండగా ఉంటుంది. మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు. ఆగస్టు వరకు రుణమాఫీ చేస్తానని చెప్పిన రేవంత్ రెడ్డి ఇంతవరకు చేయలేదు. మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు. వయనాడు ప్రజలు ఓ ఛాన్స్ ఇస్తారని భావిస్తున్న ప్రియాంక గాంధీ. చెరువుగట్టు శ్రీ పార్వతి జడల రామలింగేశ్వర స్వామి దేవాలయాన్ని సందర్శించిన లేడీ అఘోరి. ఏపీలో భారీ పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు రిలయన్స్ ఒప్పందం చేరుకుంది. ఏపీలో 500 బయోగ్యాస్ ప్లాంట్స్ ఏర్పాటు చేసేందుకు 65,000 కోట్ల పెట్టుబడులకు ఏపీ పరిశ్రమల శాఖ రిలయన్స్ సంస్థ ఎంఓయూ చేసుకున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 65,000 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు రిలయన్స్ సంస్థ ముందుకొచ్చింది. సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో మంగళవారం ఏపీ పరిశ్రమల శాఖతో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీ ఒప్పందం చేసుకుంది. ఏపీలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ 500 బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేయనుంది. 65,000 కోట్ల పెట్టుబడులతో 2.5 లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పన జరగనుందని రిలయన్స్ బయో ఎనర్జీ చీఫ్ ఆపరేషన్ ఆఫీసర్ బషీర్ షిరాజీ తెలిపారు. ఏపీ ప్రభుత్వంతో రిలయన్స్ సంస్థ ఎంఓయూ చేసుకోవడం ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టమని మంత్రి లోకేష్ అన్నారు. గత నెలలో రిలయన్స్ చైర్మన్ ముఖేష్ అంబానీ, రిలయన్స్ క్లీన్ ఎనర్జీకి నేతృత్వం వహిస్తున్న అనంత్ అంబానీని లోకేష్ ముంబైలో కలిశారు. గ్రీన్ ఎనర్జీ, క్లీన్ ఎనర్జీ రంగాలకు ఏపీ ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ప్రాధాన్యతను మంత్రి లోకేష్ వారికి వివరించారు. ఏపీలో పెట్టుబడులకు ఇవాళ సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో రిలయన్స్ సంస్థ అవగాహన ఒప్పందం చేసుకుంది. And we are really excited as a state to be part of Reliance's growth story and journey. I think this entire project started off on a very casual conversation with Prasad Garu, but I think it caught everyone's imagination, and I'd like to thank my colleague Gudpad Ravi Kumar Garu for taking this project personally, and also Vijayanand Garu to taking this project personally to drive it to a very logical conclusion, and we are where we are today. When I met Mukeshji and Anant, I had promised that we'll deliver this in 21 days. And when I went back to meet them, I did apologize that it took us 30 days. And the reason I apologized is the Honorable CM has made it very clear that speed of doing business is what Andhra should stand for. So we are here, we will deliver. I think it's a very unique project which captures the imagination of the farmers, our energy security, parallelly creating jobs at a massive scale. So while we have taken care of 25% of Mukesh Bhai's target of creating 2,000 centers, you have taken close to 12.5% of my target of creating 20 lakh jobs. So I thank you for that, and I think it will be a very memorable journey together. Like Reliance, the state of Andhra Pradesh is very hungry. I overheard that state-of-art research center is going to come up, and I would like to have that in our state and state of Andhra Pradesh. So that would be my ask to Prasad Garu. As already requested, Bashirji, SPOC is already designated. We will get it done. And I think 500 locations have been asked, and I think our target should be about 2 years for us to deliver all 500 locations, so that 3 years from now, all 500 locations should be operational. But of course, the Honorable CM will give us a target, and we'll all go chase that target. Typically, that's how it works in Andhra Pradesh. But I'd really like to thank all of you for being here. It means a lot. In your presentation, I did see that Barabanki project in UP is your fastest executed project. If you can share how long it took, because we would like to set a new benchmark for Reliance Industries. Yes. So the 500 projects we will. సోషల్ మీడియా కార్యకర్తలకు వైఎస్ఆర్సీపీ అండగా ఉంటుందని మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు అన్నారు. గుంటూరు జైల్లో ఉన్న సోషల్ మీడియా యాక్టివిటీస్ లో మేక వెంకటరామరెడ్డి, కల్లం హరికృష్ణారెడ్డితో పాటు పానుగంటి చైతన్యను ఆ పార్టీ నేతలు పేర్ని నాని, ఎమ్మెల్సీ
లెల్ల అప్పిరెడ్డి, గుంటూరు మేయర్ కావటి మనోహర్ నాయుడు పరామర్శించారు. అనంతరం అంబాటి మీడియాతో మాట్లాడుతూ మహిళని చూడకుండా పోలీసులు టార్చర్ చేస్తున్నారన్నారు. సుధారాణి దంపతులను పోలీసులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారన్నారు. వర్ర రవీంద్రారెడ్డిని రాత్రి ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారో ముసుగు వేసి మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఏపీలో పౌర హక్కులు ఏమవుతాయని అంబాటి రాంబాబు ప్రశ్నించారు. పోలీసుల చట్ట ప్రకారం పనిచేయాలి, టీడీపీకి అనుకూలంగా పనిచేయొద్దన్న అంబాటి పోలీసుల కక్షగట్టి అందరినీ కేసులో ఇరికించాలని ప్రయత్నిస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. ఆ ఇల్లీగల్ కస్టడీలో నన్ను, నా భర్తని కూడా కొట్టారని, మ్యాన్ హ్యాండిల్ చేశారని దెబ్బలు కూడా మ్యాజిస్ట్రేట్ గారికి చూపిస్తే మ్యాజిస్ట్రేట్ గారు దాన్ని రికార్డ్ చేసి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి ఎగ్జామినేషన్కి పంపి తరువాత రిమాండ్ చేశారు. వాళ్ళిద్దరూ కూడా భార్యాభర్తలు చాలా యాక్టివ్ సోషల్ మీడియా కార్యకర్తలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ వెళ్ళిపోయి నివసిస్తుంటే వారిని కావాలని పట్టుకొచ్చి వేధించే కార్యక్రమం చేస్తున్నారనేటువంటి ఉద్దేశంతో నిన్న జైల్లో ఉన్నప్పుడు చిలకూరుపేట మాజీ శాసనసభ్యురాలు, మాజీ మంత్రి గారు రజనీ గారు వచ్చి పరామర్శించి వెళ్ళారు. ఈరోజు మేమందరం, మేయర్ గారు, నేను, అప్పిరెడ్డి గారు, అలాగే పేర్ని నాని గారు, ఇంకా తదితర మిత్రులం అందరం వెళ్ళి మళ్ళా పరామర్శించి వాస్తవాలు తెలుసుకుందామనే ఉద్దేశంతో మేము ఇక్కడికి పర్మిషన్ పెట్టుకుని ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. చిత్రం ఏంటంటే మేము ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళిద్దరు లేరు. మేము వచ్చే ముందు ఒక 10 నిమిషాల ముందు, 20 నిమిషాల ముందు, 5 నిమిషాల ముందు నాకు కరెక్ట్గా తెలియదు, కానీ ఇక్కడ నుంచి వేరే చోటకు తీసుకువెళ్ళారు. పీటీ వారెంట్ వేసి వేరే చోటకు తీసుకువెళ్ళారు అనే సమాచారం మాత్రం మాకు వచ్చింది. ఎక్కడికి తీసుకెళ్లారో తెలియదు. శ్రీకాకుళం తీసుకెళ్లారో, రాజమండ్రి తీసుకెళ్లారో, చిత్తూరు తీసుకెళ్లారో, ఎక్కడికి తీసుకెళ్లారో మాకు కరెక్ట్ సమాచారం లేదు. అక్కడ కూడా ఈ కేసులు పెట్టి వేధించేటటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. ఇది రాష్ట్రంలో టోటల్గా జరుగుతున్నటువంటి విధానం. ఒక మహిళని నేను మనవి చేస్తున్నా, ఒక మహిళ ఆమె తప్పు చేసిందా, రైట్ చేసిందా, ఆమె ఏ పోస్టులు పెట్టింది, ఏమిటి అనేది నిర్ణయించేది ఈ పోలీస్ యంత్రాంగం కాదు, న్యాయస్థానాలు నిర్ణయిస్తాయి. పోలీస్ యంత్రాంగం చేయాల్సింది ఏమిటంటే ఒక అభియోగం వచ్చినప్పుడు ఆ అభియోగాన్ని పరిశీలించి విచారణ చేసి దానిలో సాక్ష్యాధారాలు కరెక్ట్గా ఉన్నాయని వారు భావిస్తే, ఇన్వెస్టిగేషన్లో తేలితే కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. అంతే, దట్స్ ఆల్. వితిన్ 24 అవర్స్లో కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఈ చిలకలూరుపేట సుధారాణి దంపతుల విషయంలో 24 అవర్స్లో కాదు, 4 రోజుల పాటు వారి దగ్గర పెట్టుకొని, అది కూడా హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ని మేము హైకోర్టులో వేసిన తర్వాత గత్యంతరం లేని పరిస్థితుల్లో రాత్రి 12 గంటలకి 1 గంటకి ప్రొడ్యూస్ చేశారు. విన్నారా? పబ్లిక్ కోర్టులో కాదు, రాత్రి 12-1 గంటలకి ప్రొడ్యూస్ చేశారు. అప్పుడు మ్యాజిస్ట్రేట్ గారు రికార్డ్ చేసుకున్నారు. చిత్రం జరుగుతూ ఉన్నది వాళ్ళ రాష్ట్రంలో. ఈ ఒక కేసే కాదు, ఇవాళ చాలామందిని మేము రామకృష్ణారెడ్డిని, వెంకటరామరెడ్డిని, అశోక్ రెడ్డిని, మాకు సంబంధించిన వాళ్ళందరినీ కూడా మేము వారితో మాట్లాడాము. మేమందరం బృందంగా వెళ్ళి ఇక్కడ ఇంకో కేసు కూడా చెప్తున్నా. నిన్ననే వర్ర రవీంద్రారెడ్డి ఈజ్ ఆల్సో సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్ట్. ఆయన ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేశారు తెలుసా? రాత్రి 12ంటికి 11ంటికి. ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు రాత్రిపూట? ఒకటే, ఇల్లీగల్ కస్టడీ చేశారు కాబట్టి, వారిని కొట్టారు కాబట్టి. ఈ కొట్టిన విషయాన్ని పబ్లిక్ కోర్టులో అంటే పగలు జరిగేటటువంటి కోర్టులోకి వెళ్ళి ఆ కోర్టులో ఉంటే వాడికి ధైర్యం వస్తుంది, ముద్దాయికి. అప్పుడు దాకా పోలీస్ కస్టడీలో ఉంటాడు కదా, భయంతో ఉంటాడు, చుట్టూరా పోలీసులు ఎవరు ఉండరు. పబ్లిక్లోకి వచ్చిన తర్వాత అమ్మ ధైర్యం వచ్చిందిరా, నేను ఇక వాస్తవం చెప్పొచ్చు అని వాస్తవం చెబుతారనే భయంతో రాత్రిపూట 12 గంటలు ఇంటికి వెళ్ళి, మ్యాజిస్ట్రేట్ గారు ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఎవరు ఉంటారు కదా, పోలీసులు ఉంటారు, మ్యాజిస్ట్రేట్ గారు ఉంటారు, ఎవరు పబ్లిక్ ఉంటారు కదా, పబ్లిక్ కోర్టు కాదు కాబట్టి. అందువల్ల అక్కడ తీసుకెళ్ళి పెడుతున్నారు. ఈ విషయాన్ని తెలుసుకుని మేమేం చేస్తున్నామంటే, ఎప్పుడైతే మ్యాజిస్ట్రేట్ గారు ఇంటికాడ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారో మా అడ్వకేట్లు అందరూ వెళ్ళి మ్యాజిస్ట్రేట్ గారి దగ్గర కూర్చుంటున్నారు. రాత్రి జరిగింది అది. వర్ర రవీంద్రారెడ్డి అనే వ్యక్తిని నాకు చాలా చిత్రం అనిపించింది. వర్ర రవీంద్రారెడ్డి అనే వ్యక్తిని ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు నేను కూడా న్యాయవాద వృత్తిలో కొన్నాళ్ళు పనిచేశా. నేను ఎక్కడా చూడలా. చూడండి,
దీనిలో ముసుగు వేసుకున్నటువంటి ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉన్నారు. ఈ ముగ్గురులో వర్రా రవీంద్రారెడ్డి ఒక ఆయన, సుబ్బారెడ్డి ఒక ఆయన, ఇంకొక అతని పేరేదో ఉంది. ఏంది నాకు అర్థం కాల. పౌర సమాజంలో పౌర హక్కులు ఏమైపోతున్నాయి? నేను ప్రశ్నిస్తున్న పోలీస్ వ్యవస్థని. ఆ డీజీపీ గారు, ఐజీ ఆయన పేరేంటి, కోయా ప్రవీణ్ గారు, ఆయన ఏమండి ఇలా ధర్మమేనా ఇది? వాళ్ళు ముద్దాయిలు, అక్యూజ్డ్. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ ఫైట్ నడుస్తుంది. ఇటీవల కేసీఆర్ చేసిన కామెంట్స్ కు సోమవారం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కౌంటర్ ఇవ్వగా, తాజాగా రేవంత్ వ్యాఖ్యలకు హరీష్ రావు ఎన్కౌంటర్ ఇచ్చారు. 15 ఆగస్టు వరకు రుణమాఫీ చేస్తానని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రాజన్న మీద ఒట్టేసి మాట తప్పనని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు విమర్శించారు. ఎంతో భక్తితో ప్రజలు రాజరాజేశ్వరి స్వామిని కొలుస్తారు, కోరిన మొక్కులు చెల్లిస్తారు. అలాంటి స్వామివారి సన్నిధిలో రేవంత్ అసత్యాలు చెప్పారు. పాలకుడే పాపం చేస్తే రాష్ట్రానికి అరిష్టం అవుతుంది, ప్రజలకు శాపం అవుతుందని హరీష్ వ్యాఖ్యానించారు. వేములవాడ రాజన్న దర్శనం అనంతరం నిర్వహించిన ప్రెస్ మీట్ లో మంత్రి హరీష్ రావు ఈ కామెంట్స్ చేశారు. వడ్లకు బోనస్ ఇచ్చామని మహారాష్ట్ర ఎన్నికలలో ప్రచారం చేస్తున్నారు. రైతు బంధు ఎగ్గొట్టిండు, యాసంగి పంటకు అయినా ఇచ్చేలా చూడు అని దేవుని కోరుకున్నా దేవుల మీద ఓట్లు పెట్టిన మాట తప్పింది రేవంత్ రెడ్డి. భయం లేదు, భక్తి లేదు అన్న అనుమానం వస్తున్నది. 6 గ్యారెంటీలు 420 హామీలు అన్నారు, మాట తప్పారు. 2 లక్షల పైన ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకు డబ్బులు కట్టాలి, కడితేనే రుణమాఫీ చేస్తామన్న నిబంధన ఏమిటి అని హరీష్ రావు ప్రశ్నించారు. నేను రైతు బంధు డబ్బులు ఇవ్వాలనే ఎలక్షన్ కమిషన్ పర్మిషన్ ఇచ్చింది. రేపు శనివారం, ఎల్లుండి ఆదివారం, సోమవారం పొద్దున్నే రైతు బంధు డబ్బులు మీ బ్యాంకులలో పడతాయి, మీ ఫోన్లన్నీ టింగు టింగున మోగుతాయని చెప్పిన. వీళ్ళు ఎలక్షన్ కమిషన్ లో కంప్లైంట్ ఇచ్చిండ్రు. హరీష్ రావు పైసలు వేస్తా అంటుడు, దీన్ని ఆగబట్టాలని చెప్పి ఎలక్షన్ కమిషన్ లో కంప్లైంట్ చేసి రైతులకు డబ్బులు పడకుండా చేసిండ్రు. రైతుల్లో కోపం వచ్చింది. అప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి బయటకు వచ్చి ఇప్పుడైతే 10,000, మేమొస్తే 15,000 వేస్తా అని మాట్లాడిండు. పడ్డాయా? ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక రైతు భరోసా వచ్చిందా? ఆ ఒక్కసారి పడ్డాయి కూడా అప్పుడు మేం తయారు చేసి బ్యాంకులు వేసేందుకు రెడీ చేసి పడ్డాయి తప్ప ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఒక్కసారి కూడా రైతు బంధు డబ్బులు పడలే. ఆ రైతు బంధు డబ్బులు పడాలి, నువ్వు ఇస్తానన్న 15,000 ఎప్పుడు ఇస్తావని అడగడం కోసమే మా డాక్టర్ సంజయ్ గారు పాదయాత్ర చేస్తా ఉన్నాడు. బోనస్ అన్నాడు, బోనస్ పడతలేదు, రైతు బంధు రాదు, రుణమాఫీ అయిందా? అదే అయిందా? ఆ రోజు ఏం చెప్పిండ్రు? డిసెంబర్ 9 నాడు మొదటి సంతకం రుణమాఫీ మీద పెడతా అన్నాడు. అన్నాడా లేదా? పెట్టలే. పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లు వచ్చినాయి, మేము గట్టిగా పట్టుకున్నాం. ఏమైంది? రుణమాఫీ బాండ్ పేపర్ మీద రాసిచ్చినావు. సోనియా గాంధీ మాట అన్నావు, రాజీవ్ గాంధీ మాట అన్నావు, రాహుల్ గాంధీ మాట అన్నావు. నీ సంగతి ఏంటని పట్టుకున్నావు. అప్పుడు ఆయన జనం ఓట్లేసేట్లేదని కొత్త డ్రామా మొదలు పెట్టిండు. అసెంబ్లీ ఎన్నికలప్పుడేమో బాండ్ పేపర్లు, పార్లమెంట్ ఎన్నికలప్పుడేమో దేవుళ్ళ మీద ఒట్లు పెట్టుడు. ఇవాళ మనం ఏడున్నాం? జగిత్యాలు ఉన్నాం. ఈ జగిత్యాలకు 4 దిక్కుల 4 పవర్ఫుల్ దేవుళ్ళు ఉన్నారు, అలేనా? తూర్పున కోటిలింగాల శివన్న ఉన్నాడు, పడమరన మా రాజరాజేశ్వర స్వామి ఉన్నాడు, ఇక ఉత్తరాన మన లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఉన్నాడు, మన దక్షిణాన కొండగొట్ట అంజన్న ఉన్నాడు. ఈ 4 దేవుళ్ళ మీద కూడా ఒట్టి పెట్టి మోసం చేసినోడిని మనిషి అంటామే. ఈ 4 దేవుళ్ళ మీద ఒట్టు పెట్టి 15 ఆగస్టు కల్లా రుణమాఫీ చేస్తా అని దేవుళ్ళను మోసం చేసినోడిని మనిషి అంటామా? మరి ఏమంటాం? అది మీకే వదిలేస్తా. నేను మీకే వదిలేస్తా. అయినా కొండగట్టు అంజన్నను మోసం చేసినోడన్నా బతికి బట్ట కడతాడా? కొండగట్టు అంజన్న ఊకుంటాడా? మరి ఇవాళ ఆయన 15 ఆగస్టుకు మాఫీ అన్నాడు. నేను ఛాలెంజ్ చేసిన, సరే నా ఎమ్మెల్యే పదవి కంటే ఈ రాష్ట్రంలో 60 లక్షల మందికి మేలు జరిగితే సంతోషం, మా రైతులకు రుణమాఫీ అయితే సంతోషం అని రేవంత్ రెడ్డి 15 ఆగస్టు కల్లా
నువ్వు రైతులకు రుణమాఫీ చేయి, నేను ఎమ్మెల్యేకు రాజీనామా చేస్తా, మళ్ళా ఎలక్షన్ల పోటీ కూడా చెయ్య అని చెప్పిన. ఒకవేళ చెయ్యకపోతే నువ్వు రాజీనామా చేస్తావా అని అడిగిన. ఏమన్నాడు? సై అన్నాడు, తయారన్నాడు. మరి అయినా అదే మీ ఈడ ఎంతమందికి రుణమాఫీ అని చెప్పుంది. కానోళ్ళు శైలావట్టు చూస్తా, రైతు రుణమాఫీ కానోళ్ళు శైలావట్టుర్రే. ఇవో ఇంతమందికి కాలే. ఏమంటాడు ఆయన? హరీష్ రావు నువ్వు రాజీనామా చేయి అంటాడు. మరి అయిందా? 15 ఆగస్టుకు కాలే. అయినా నేను ఇడిచిపెట్టలే, ఎంబడబడ్డా. దసరా పండుగకు చేస్తామని లీకులు ఇచ్చిండ్రు. పోనీ దసరాకు అయిందా? దసరా దాటినాక దీపావళి అన్నాడు, అయినాలే. ఇప్పుడు మళ్ళా కొత్త డ్రామా. డిసెంబర్ 9 సోనియా గాంధీ బర్త్డేకి చేస్తామంటాడు. అంటే ఏడాది వాయ్. ఇప్పుడు అది ఎవరు మిత్తి ఎవరి మీద పడుతుంది? ఇప్పుడు అయినా కొద్ది మందికి కూడా ఏమైంది? డిసెంబర్ 9 అని నువ్వు 15 ఆగస్టుకు పావుల మందికి చేసినావు. ఆ చేసిన వాళ్ళకి కూడా మిత్తి మీద వేసినవా లేదా? బ్యాంకు వాళ్ళు ఏం చేసిండ్రు? 30,000, 40,000, 50,000 మిత్తి కట్టినాకనే బ్యాంకుల నీ ఖాతాలో పైసలు జమ కట్టిండ్రు. రేవంత్ రెడ్డి చేసిన తప్పుకు అయిన కొద్ది మందికి కూడా మిత్తి భారం పడ్డది. ఇంకా ఈ పుణ్యాత్ముడు 2 లక్షల మీద ఉన్న వాళ్ళు కట్టుర్రు అన్నాడు. పాపం కొంతమంది నమ్మి కట్టిండ్రు. ఇవాళ బంగారు పెళ్ళ బాగా పెడలున్న బంగారం అమ్మి కట్టిండ్రు కొందరు. 3 రూపాయల మిత్తికి తెచ్చి కొందరు కట్టిండ్రు. ఇవాళ ఆ మాఫీ అయితే కాలే కానీ మిత్తి అయితే పెరుగుతున్నదయ్యా. పెరుగుతలేదా? ఈయన నమ్మి కట్టిన దానికి మాఫీ కాలే కానీ మిత్తి పెరుగుతుంది. అయినా నాకు తెలియక అడుగుతా, ఎందుకు కట్టాలి? కట్టుడు ఎందుకు? నువ్వు చేస్తానన్న 2 లక్షల రూపాయలు సీదా రైతుల అకౌంట్లలో జమ చేయి. దానికి నువ్వు మీద కట్టుడు ఎందుకు? ఏం అవసరం? ఏ నిబంధన నీకు అడ్డం వచ్చింది? ఎందుకు రైతుల్ని కట్టుమని అడుగుతున్నావో నేను అడుగుతా ఉన్నా. అవసరం లేదు. నీవు చేయచేతగాక ఎవరికన్నా కట్టుడు లేట్ అయితే ఎగవేదామని చెప్పి మోసం చేయడం కోసం కట్టుడు దుకాణం పెట్టావు. ఇలా రైతులు కట్టవలసిన అవసరమేంది? నువ్వు ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా 2 లక్షల రూపాయలు రైతుల ఖాతాలు జమ చేయి. ఆ రోజు ఏం చెప్పిండే? కేసీఆర్ మాఫీ చేసిండు. మళ్ళా ఉరుకుర్రి, బ్యాంకులలో లైన్లు కట్టుర్రి, జల్లి అప్పులు తెచ్చుకోర్రి. నేను రానే 9. కేరళలోని వయనాడ్ లోక్సభ ఉప ఎన్నికల పోలింగ్ కొనసాగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో పలు పోలింగ్ కేంద్రాలను కాంగ్రెస్ తరపున పోటీ చేస్తున్న ఆ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ఎన్నికల్లో ప్రజలు తనకు ఓ అవకాశం ఇస్తారని ఎదురు చూస్తున్నట్టు పేర్కొన్నారు. వారు తమపై చూపించిన ప్రేమను తిరిగి ఇవ్వాలనుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు. ప్రజలంతా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. కేరళలోని వక్ఫ్ చట్టం, కొండ చర్యలు విరిగిపడిన వయనాడు ప్రజలకు కేంద్ర ప్రభుత్వ సహాయం అందకపోవడం వంటి విషయాల గురించి విలేకరులు ప్రశ్నించగా ఇవాళ ఎలాంటి వివాదాస్పద అంశాలు జోలికి వెళ్లదలుచుకోలేదంటూ ఆమె సమాధానం ఇచ్చారు. मारे all other persons help me. Help me waterman. Nobody can go. As I've said many times before, my expectation is that the people of Wayanad give me the chance to repay the love and the affection they've shown me.
and to work for them and to be their representative in Parliament. There are a lot of controversies regarding that Churalmala landslide issue and last that Waqf board issue. And how is your response on these things? On this policy? I don't think today is a day of talking about these controversies. I think it's the day for polling right now, and I just hope that everybody exercises their democratic right, comes out and votes. Will you close the majority of Rahul? That is to be seen. We will see. Okay. నల్గొండ జిల్లా నార్కెట్పల్లి మండల కేంద్రంలోనే చెరువుగట్టు శ్రీ పార్వతి జడల రామలింగేశ్వర స్వామిని సోషల్ మీడియాలో హడలెత్తించిన మహిళ అఘోరి నాగసాధు దేవస్థానంలో మంగళవారం రోజున శివయ్యను దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మీడియాతో మాట్లాడుతూ సనాతన ధర్మం కోసం శ్రమ పడతానని, ప్రతి హిందువు సనాతన ధర్మం వైపు నడపాలని ఆమె మీడియాతో అన్నారు. దేవస్థాన అధికారులు ఆమెకు స్వాగతం పలికి ప్రత్యేక పూజలు చేయించి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. బాబు పక్క జరగండి, పక్క జరగా. అన్ని విగ్రహాలే ఉన్నాయమ్మా. హర మహాదేవ్. పోదు కొద్దిచ్చి నేను ఇప్పుడు పంచరామాల దర్శనం చేసుకొని వస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తారు? నెక్స్ట్ ఇదే శంషాబాద్ ఇష్యూ ఉంది కదా, పోచమ్మది, అక్కడికి వెళ్తున్నాను. ఓకే. నేను హెచ్చరించినప్పటి నుండి ఇది 6వ గుడి ధ్వంసం కాకట. ఓకే. ఆంధ్రలో పర్యటించినప్పటి నుండి హెచ్చరించి కూడా వెళ్ళాను. అప్పటి నుండి 6వ గుడి. ఆడపిల్లలను కాపాడుకోవాలి, గోహత్య ఆపాలనే కదా ఇంత సనాతన ధర్మం గురించి నేను చెప్పినా కూడా ఎవరు పట్టించుకోవాలి. ఎంత మూర్ఖంగా బతుకుతున్నారో వీళ్ళ విజ్ఞప్తికి వదిలేస్తున్నాను. నేను శంషాబాద్ చేరుకున్న తర్వాత అనేది నేను చూపిస్తాను. ఇంకా పోరాటం అంటే సనాతన ధర్మం గురించి. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ఏపీలో రిలయన్స్ 5,000 కోట్ల పెట్టుబడులు సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో ఎంఓయూ. సోషల్ మీడియా కార్యకర్తలకు వైఎస్ఆర్సీపీ అండగా ఉంటుంది, మాజీ మంత్రి అంబాటి రాంబాబు. ఆగస్టు వరకు రుణమాఫీ చేస్తానని చెప్పిన రేవంత్ రెడ్డి ఇంతవరకు చేయలేదు, మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు. వయనాడు ప్రజలు ఓ ఛాన్స్ ఇస్తారని భావిస్తున్న ప్రియాంక గాంధీ. చెరువుగట్టు శ్రీ పార్వతి జడల రామలింగేశ్వర స్వామి దేవాలయాన్ని సందర్శించిన లేడీ అఘోరి.